प्रार्थनै प्रार्थना श्लोकम्। न जातु पीतामृतमूर्च्छितानां नाकौकसां नन्दनवाटिकासु रङ्गेश्वर त्वत्पुरमाश्रितानां रथ्याशुनामन्यतमो भवेयम्। शोणाधरेऽपि कुचयोरपि तुङ्गभद्रा वाचां प्रवाहनिवहेऽपि सरस्वती त्वम्। अप्राकृतैरपि रसैर्विरजा स्वभावात् गोदापि देवि ಕಮಿತುರ್ನನು ನರ್ಮದಾಸಿ. ಆರನೆಯ ಪಾಶುರ. ಈ ಆರನೆಯ ಪಾಶುರದಿಂದ 15ನೆಯ ಪಾಶುರದವರೆಗೆ, ಪದ್ಯದವರೆಗೆ, ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಕೂಡ 10 ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಖಿಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಒಬ್ಬರು ಸುಪ್ರಭಾತ ಹಾಡಿ ಎಬ್ಬಿಸುವಂತಹ ಪಾಶುರವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹವರನ್ನೆಲ್ಲ ಎಬ್ಬಿಸಿ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಪದ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ ಅನುಭವದ ರಸವನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಹೊಸಬಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. புள்ளும் சிலும்பினகான் புள்ளரையன் கோயிலில் வெள்ளை விழிசங்கின் பேரரவம் கேட்டிலையோ பிள்ளாயெழுந்திராய்ப்பேய் மூல நஞ்சுண்டு கள்ளச்சகடம் கலக்களிய காலோச்சி வெள்ளத்தரவில் துயிலமர்ந்த வித்தினை உள்ளத்து கொண்டு முனிவர்களும் யோகிகளும் மெல்ல வெளுந்தரியன்ற பேரரவம் உள்ளம் புகுந்து குளிர்ந்தேலோரெம்பாவாய். விருத்தபாடம், சந்தஸ்பாடம். புள்ளும் சிலம்பினகான் புல் அரையன் கோயிலில் வெள்ளை விழிசங்கின் பேரரவம் கேட்டிலையோ பிள்ளாய் எழுந்திராய் பேய்முலை நஞ்சுண்டு கள்ள சகடம் கலக்களிய காலோச்சி வெள்ளத்து அரவில் துயிலமர்ந்த வித்தினை உள்ளத்து கொண்டு முனிவர்களும் யோகிகளும் மெல்ல எழுந்து ஹரியென்ற பேரரவம் உள்ளம் புகுந்து குளிர்ந்து ஏலோரெம்பாவாய். இங்கு விருத்தபாடத்தில் 32 பதங்கள். பதபாடம். புள்ளும் சிலம்பினகான் சிலும்பினகான் புல் அரையன் கோயிலில் வெள்ளை விழிசங்கின் பேரரவம் கேட்டிலையோ பிள்ளாய் எழுந்திராய் பேய் முலை நஞ்சு உண்டு கள்ள சகடம் கலக்கு அழிய காலோச்சி வெள்ளத்து அரவில் துயில் அமர்ந்த வித்தினை உள்ளத்து கொண்டு முனிவர்களும் யோகிகளும் மெல்ல எழுந்து ஹரியென்ற பேரரவம் உள்ளம் புகுந்து குளிர்ந்து ஏல் ஓர் எம்பாவாய். அன்வய பாடம். புள்ளும் சிலும்பினகான் சிலம்பினகான் புல் அரையன் கோயிலில் வெள்ளை விழிசங்கின் பேரரவம்
கேட்டிலையோ பிள்ளாய் எழுந்திராய் பேய் முலை நஞ்சு உண்டு கள்ள சகடம் கலக்கு அழிய காரோச்சி வெள்ளத்து அரவில் துயில் அமர்ந்த வித்தினை உள்ளத்து கொண்டு முனிவர்களும் யோகிகளும் மெல்ல எழுந்து ஹரியன்ற பேரறவம் உள்ளம் புகுந்து குளிர்ந்து ஏல் ஓர் எம்பாவாய். 34 ಪದங்கள். ಅರ್ಥ: ಪುಳ್ಳುಂ ಹಕ್ಕಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಶಿಲುಂಬಿನ ಕಾಣ್ ಕೂಗಿಕೊಂಡು ಹೊರಡಲು ಉದ್ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಪುಳ್ ಅರೆಯನ್ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಅರಸನಾದಂತಹ ಗರುಡನಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಕೋಯಿಲಿಲ್ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ವೆಳ್ಳೆವಿಳಿಶಂಗಿನ್ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವುದಾದಂತಹ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಗಿ ಕರೆಯುವುದಾದಂತಹ ಶಂಖದ ಪೇರರವಂ ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದವಾದುದನ್ನು ಕೇಟಿಲೆಯೋ ಕೇಳಿಸಲಿಲ್ಲವೋ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲವೋ ಪಿಳ್ಳಾಯಿ ಭಗವದ್ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸಬಳಾದಂತಹ ಹೆಣ್ಣೆ ಎಳುಂದಿರಾಯ್ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಏಳು ಪೇಯ್ ತಾಯಿಯ ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ರಾಕ್ಷಸಿಯಾದಂತಹ ಪೂತನೆಯ ಮೂಲೈ ಸ್ತನಕ್ಕೆ ಸವರಿದ್ದ ನಂಜು ವಿಷವನ್ನು ಉಂಡು ಅವಳ ಪ್ರಾಣದೊಡನೆ ಉಂಡು ಕಳ್ಳ ವಂಚನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ಶಕಟಾಸುರನನ್ನು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಳಿಯ ಮುರಿದು ಬೀಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲೋಚ್ಚಿ ಕಾಲುಗಳಿಂದ ನಿಮಿರಿಸಿ ಒದ್ದು ಬೆಳ್ಳತ್ತಿ ಕ್ಷೀರಾಬ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಅರವಿಲ್ ಆದಿಶೇಷನ ಮೇಲೆ ತುಯಿಲ್ ಅಮರ್ದ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಬಿತ್ತಿನೈ ಜಗತ್ಕಾರಣಭೂತನಾದಂತಹ ಸರ್ವೇಶ್ವರನನ್ನು ಉಳ್ಳತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಮುನಿವರ್ಗಳಂ ಭಗವಂತನನ್ನು ಮನನ ಮಾಡುವವರು ಯೋಗಿಗಳಂ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯಪರರೂ ಮೆಳ್ಳ ಎಳ್ಳುಂದಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಾಡದಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ಎದ್ದು ಹರಿಯನ್ರ ಹರಿರ್ಹರಿಹಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಪೇರರವಂ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಶಬ್ದವಾದದ್ದು ಉಳ್ಳಂಪುಹುಂದು ನಮ್ಮ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕು ಕುಳಿರ್ಂದದಿ ತಣ್ಣಗಾಯಿತು. ಏಲ್ ಓರ್ ಎಂಪಾವಾಯ್ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅದ್ವಿತೀಯವಾದಂತಹ ವ್ರತ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುವುದು. ಇದರ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಅವತರಣಿಕೆ: ಶಬ್ದಾಯಂತೆ ದ್ವಿಜಾಶ್ಚ ದ್ವಿಜಪತಿ ವಿನತಾ ಸೂನುನಾಥಸ್ಯ ವಿಷ್ಣೋಃ ದೇವಾಗಾರೇ ತು ಶಂಖಧ್ವನಿರಪಿ ಚ ಮಹಾನ್ನೇ ಶ್ರೂಯತೆ ಹಂತ ಬಾಲೇ ಉತ್ತಿಷ್ಠತ್ವಂ ಚ ಮಾಯಾತನು ವಿಷಭರಿತಸ್ತನ್ಯಪಂ ಯೋಗಿನೋಮಿ ಕಲ್ಯೇ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಕಟನಿರಸನಂ ಶೇಷಶಯ್ಯಾಧಿವಾಸಂ. ಇಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯಾರ್ಥ ಹೀಗೆ: ಪಕ್ಷಿಗಳೂ ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತಾ ಎದ್ದಿವೆ ನೋಡು. ಗರುಡನಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯಾದಂತಹ ಭಗವಂತನ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಶಂಖದ ಮಹಾಧ್ವನಿಯನ್ನು ನೀನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲವೋ? ಎಲೈ ಚಿಕ್ಕ ಕನ್ಯೆಯೇ ಏಳು,
ಪೂತನೆಯ ವಿಷಮಯವಾದಂತಹ ಸ್ತನ್ಯವನ್ನು ಪಾನ ಮಾಡಿ ಶಕಟಾಸುರನನ್ನ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿ ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಶೇಷಶಾಯಿಯಾಗಿರುವ ಜಗತ್ಕಾರಣಭೂತನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಮುನಿಗಳೂ ಯೋಗಿಗಳೂ ಚಲಿಸದಂತೆ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎದ್ದು ಹರಿಹಿ ಹರಿಹಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೀರ್ತನವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮಹಾಘೋಷವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಶೀತಳವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ಅದ್ವಿತೀಯವಾದಂತಹ ವ್ರತ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪದವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಅರ್ಥವಿಶೇಷ. ಪುಳ್ಳುಂ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಕ್ಷಿಗಳು. ಶಿಲುಂಬಿನಘಾನ್ ಕೂಗಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಪೊಟರೆಗಳಿಂದ ಗೂಡುಗಳಿಂದ ಹೊರಳಲು ಉದ್ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಪುಳ್ ಅರೆಯನ್ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ರಾಜನಾದಂತಹ ಗರುಡನಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯಾದಂತಹವನು ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ. ನಾಮಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ. ಕೋಯಿಲಿಲ್ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ವೆಳ್ಳೈ ವಿಳಿಶಂಗಿನ್ ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣದ ಶಂಖ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಎಬ್ಬಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಊದತಕ್ಕಂತಹ ಶಂಖ. ಪೇರರವಂ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಶಬ್ದ. ಕೇಟ್ಟಿಲೆಯೋ ನೀನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲವೋ. ಪಿಳ್ಳಾಯ್ ಭಗವದ್ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸಬಳಾದಂತಹ ಹೆಣ್ಣಾದಂತಹವಳೇ, ಮಗುವೇ. ಎಳುಂದಿರಾಯ್ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಏಳು. பேய் மூளை நஞ்சு ಉಂಡವನ್ ಕೃಷ್ಣ. ನಾಮ ಮತ್ತು ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ. ಪೇಯ್ ಪೂತನೆ ರಾಕ್ಷಸಿ. ಮೂಲೈ ಅವಳ ಅವಯವ ಸ್ತನ. ನಂಜು ವಿಷ, ಆ ಸ್ತನಕ್ಕೆ ಸವರಿಕೊಂಡು ಇದ್ದಂತಹ ವಿಷ. ಉಂಡು ಅದನ್ನು ಉಂಡಂತಹವನು ಅವಳ ಜೀವದ ಜೊತೆ. ಕಳ್ಳ ಶಕಟಂ ಕಲಕ್ ಅಳಿಯ ಕಾಲೋಚ್ಚಿ. ಶಕಟಾಸುರ ಭಂಜಕ ಆನ ಕಾಲೋಚ್ಚಿನವನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನ ನಾಮ ಮತ್ತು ಅವತಾರ ಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರ. ಕಳ್ಳ ವಂಚನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ಶಕಟಾಸುರ ಗಾಡಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನು. ಕಲಕ್ ಅಳಿಯ ಅವನು ಮುರಿದು ಬೀಳುವ ಹಾಗೆ ಕಾಲೋಚ್ಚಿ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದಂತಹವನು ಕೃಷ್ಣ. வெள்ளத்து ಅರವಿಲ್ ತುಯಿಲ್ ಅಮರ್ந்த ವಿತ್ತಿನೈ ವ್ಯೂಹಾವತಾರ. ತಿರುಪ್ಪಾರ್ಕಡಲಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀರಾಬ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಯಿಯಾದಂತಹವನು. வெள்ளத்து ತಿರುಪ್ಪಾರ್ಕಡಲ್ ದಿವ್ಯದೇಶ 107. ಅರವಿ ಆದಿಶೇಷ ಹಾವು. ತುಯಿಲ್ ಅಮರ್ಂದ ನಿದ್ರಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಭಗವಂತ. ವಿತ್ತಿನೈ ಜಗತ್ಕಾರಣಭೂತನಾದಂತಹ ಭಗವಂತ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯೂಹಾವತಾರ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಉಳ್ಳತ್ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮುನಿಗಳ ಹೃದಯ, ಅದು ಅವಯವ. ಹಾಗೆಯೇ ಯೋಗಿಗಳ ಹೃದಯ. ಮುನಿವರ್ಗಳು ಭಗವಂತನನ್ನು ಮನನ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹವರು ಮನನಶೀಲರು. ಯೋಗಿಗಳು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯಪರರು. ಮೆಳ್ಳ ಎಳೆಂದು ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಉಪದ್ರವವಾಗದಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ಎದ್ದು ಹರಿಯನ್ರ ಹರಿರ್ಹರಿಹಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪೇರರವಂ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಳ್ಳಂಪು ಹೊಂದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕು
ಈಗ ಕುಳಿರ್ಂದದು ತಣ್ಣಗಾಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ நிரூபிசல்பட்டிದೆ. திருப்பாவை 6வது பாசுரம். புள்ளும் சிலும்பினகான் புள்ளரையன் கோயிலில் வெள்ளை விழிசங்கின் பேரரவம் கேட்டிலையோ பிள்ளாயெழுந்திராய்ப்பேய் மூல நஞ்சுண்டு கள்ளச்சகடம் கலக்களிய காலோச்சி வெள்ளத்தரவில் துயிலமர்ந்த வித்தினை உள்ளத்து கொண்டு முனிவர்களும் யோகிகளும் மெல்ல வெளுந்தறியன்ற பேரரவம் உள்ளம் புகுந்து குளிர்ந்தேலோரெம்பாவாய். விருத்தபாடம், சந்தஸ் பாடம். புள்ளும் சிலம்பினகான் புல் அரையன் கோயிலில் வெள்ளை விழிசங்கின் பேரரவம் கேட்டிலையோ பிள்ளாய் எழுந்திராய் பேய் முலை நஞ்சுண்டு கள்ள சகடம் கலக்களிய காலோச்சி வெள்ளத்து அரவில் துயிலமர்ந்த வித்தினை உள்ளத்து கொண்டு முனிவர்களும் யோகிகளும் மெல்ல எழுந்து ஹரியென்ற பேரரவம் உள்ளம் புகுந்து குளிர்ந்து ஏலோரெம்பாவாய். இங்கு விருத்தபாடத்தில் 32 பதங்கள். பதபாடம். புள்ளும் சிலம்பினகான் சிலும்பினகான் புல் அரையன் கோயிலில் வெள்ளை விழிசங்கின் பேரரவம் கேட்டிலையோ பிள்ளாய் எழுந்திராய் பேய் முலை நஞ்சு உண்டு கள்ள சகடம் கலக்கு அழிய காலோச்சி வெள்ளத்து அரவில் துயில் அமர்ந்த வித்தினை உள்ளத்து கொண்டு முனிவர்களும் யோகிகளும் மெல்ல எழுந்து ஹரியென்ற பேரரவம் உள்ளம் புகுந்து குளிர்ந்து ஏல் ஓர் எம்பாவாய். அன்வய பாடம். புள்ளும் சிலும்பினகான் சிலம்பினகான் புல் அரையன் கோயிலில் வெள்ளை விழிசங்கின் பேரரவம் கேட்டிலையோ பிள்ளாய் எழுந்திராய் பேய் முலை நஞ்சு உண்டு கள்ள சகடம் கலக்கு அழிய காலோச்சி வெள்ளத்து அரவில் துயில் அமர்ந்த வித்தினை உள்ளத்து கொண்டு முனிவர்களும் யோகிகளும் மெல்ல எழுந்து ஹரியென்ற பேரரவம் உள்ளம் புகுந்து குளிர்ந்து ஏல் ஓர் எம்பாவாய். 34 பதங்கள். அர்த்தம். பிரதிபதார்த்தம். புள்ளும் பறவைகளும் சிலும்பினகான் சிலம்பினகான் கூவிக்கொண்டு செல்லான் என்றனகான் புல் அரையன் பட்சிகளுக்கு அரசனான கருடாழ்வானுக்கு சுவாமியான கோயில் சர்வேஸ்வரனுடைய சந்நிதியிலே வெள்ளை விழிசங்கின் வெண்மையானதும் எல்லாரையும் கூப்பிடுவதுமான சங்கத்தினுடைய பேரரவம் பெரிய ஒலியையும் கேட்டிலையோ கேட்கவில்லையோ பிள்ளாய் பகவத் விஷயத்தில் புதியவளான பெண்ணே எழுந்திராய் சீக்கிரமாக எழுந்திரு பேய் தாய் வடிவு கொண்ட பேயாகிய பூதனையின் முலையில் தடவியிருந்த நஞ்சு
விஷத்தை உண்டு அவளுடைய ஆவியுடன் அமுது செய்து கள்ள வஞ்சனை பொருந்திய சகடாசுரனை கலக்கு அழிய கட்டுக்குலையும்படி காலோச்சி திருவடிகளை நிமிர்த்து வெள்ளத்து திருப்பார்க்கடலில் அரவில் ஆதிசேஷன் மீது துயில் அமர்ந்த திருக்கண் வளர்ந்தருளிய வித்தினை ஜகத்காரணபூதனான எம்பெருமானை உள்ளத்து கொண்டு ஹிருதயத்திலே எம்பெருமானை தியானித்து முனிவர்களும் பகவானை மனனம் செய்பவரும் யோகிகளும் யோகாபியாசம் செய்யும் கைங்கரிய பரர்களும் மெல்ல எழுந்து ஹிருதயத்தில் இருக்கும் அப்பெருமான் அசையாதபடி ஜாக்கிரதையாக எழுந்திருந்து ஹரிர்ஹரிஹி என்ற பேரரபம் பெரிய ஒலியானது உள்ளம் புகுந்து எங்களுடைய நெஞ்சிலே புகுந்து குளிர்ந்தது ஏல் ஓர் எம்பாவாய் இத்தால் விரத சித்தி ஆகும். இங்கு தாத்பர்யார்த்தம் பறவைகளும் கூவிக்கொண்டு செல்லா நின்றனகான் பட்சிகளுக்கு அரசனான கருடாழ்வானுக்கு சுவாமியான சர்வேஸ்வரனுடைய சந்நிதியிலே வெண்மையானதும் எல்லாரையும் கூப்பிடுவதுமான சங்கத்தினுடைய பெரிய ஒலியையும் கேட்கவில்லையோ? பகவத் விஷயத்தில் புதியவளான பெண்ணே, சீக்கிரமாக எழுந்திரு. தாய் வடிவு கொண்ட பேயாகிய பூதனையின் முலையில் தடவி இருந்த விஷத்தை அவளுடைய ஆவியுடன் அமுது செய்து வஞ்சனை பொருந்திய சகடாசுரனை கட்டுக்குலையும்படி திருவடிகளை நிமிர்த்து திருப்பார்க்கடலில் ஆதிசேஷன் மீது திருக்கண் வளர்ந்து அருளிய ஜகத்காரணபூதனான எம்பெருமானை ஹிருதயத்திலே எம்பெருமானை தியானித்து பகவானை மனனம் செய்பவரும் யோகாபியாசம் செய்யும் கைங்கரியபரர்களும் ஹிருதயத்தில் இருக்கும் அப்பெருமான் அசையாதபடி ஜாக்கிரதையாக எழுந்திருந்து ஹரிர்ஹரிஹி என்ற பெரிய ஒலியானது எங்களுடைய நெஞ்சிலே புகுந்து குளிர்ந்தது. இத்தால் எங்களுடைய விரதம் சித்திய அடையும். இங்கு பதவிந்யாசங்கள் புல்லும் பறவைகள் பட்சிகள். புல் அரையன் பட்சிகளுக்கு அரசனான கருடாழ்வானுக்கு சுவாமியானவன் நாராயணன் கிருஷ்ணன் நாமம். கோயில் சர்வேஸ்வரனுடைய சந்நிதி. வெள்ளை விழிசங்கின் வெண்மையான எல்லாரையும் கூப்பிடுவதுமான சங்கம். இது விசேஷமாக எல்லாரையும் சுப்பிரபாதம் பாடுவதற்காக ஊதும்படியான சங்கம். பேரரவம் சப்தம், பெரிய சப்தம், ஒலி. பிள்ளாய் பகவத் விஷயத்தில் புதியவளான பெண், நீ எழுந்திராய், சீக்கிரமாக எழுந்திரு. பூதனை முலை நஞ்சு உண்டவன் கிருஷ்ணன் நாமம் அவதாரம் இங்கே ஸ்வீகரிக்க வேண்டியது. பேய் பூதனை, முலை அவளுடைய அவயவம் ஸ்தனம், நஞ்சு அந்த ஸ்தனத்துக்கு தடவியிருந்த விஷம் விடம், உண்டு உண்டவன் அமுது செய்தவன் கிருஷ்ணன். கள்ள சகடம் கலக்கு அழிய காலோச்சி. இங்கு
காலோச்சினவன் என்று ஸ்வீகரித்தால் நாமமும் அவதாரமும் ஸ்வீகரிக்கப்படும். கள்ள வஞ்சனையில் அக்ரேசரனான ஷகடம், வண்டி ரூபமாக இருந்த அசுரன் ஷகடாசுரன், கலக்கு எளிய கட்டுக்குலையும்படி காலோச்சி தருவடிகளை நிமிர்த்து அவனை உதைத்து சம்ஹாரம் செய்தவன் கிருஷ்ணன். வெள்ளத்து அரவில் துயில் அமர்ந்த வித்தினை, திருப்பார்க்கடலில் ஆதிசேஷன் மீது திருக்கண் வளர்ந்தருளிய ஜகத்காரணபூதனான எம்பெருமான் ஆனவன். இங்கே வியூகத்தை சொல்லப்படுகிறது. வெள்ளம் திருப்பார்க்கடல், திவ்யதேச சங்கே 107, அரவு ஆதிசேஷன் பாம்பு, துயில் அமர்ந்த திருக்கண் வளர்ந்தருளுகை பகவானுடைய திருக்கண் வளர்ந்தருளுகை, வித்தினை ஜகத்காரண பூதன் பகவான். உள்ளத்து கொண்டு இவனை இந்த எம்பெருமானை தியானித்து இதயத்திலே வைத்து என்னும் பொழுது முனிகளுடைய யோகிகளுடைய ஹிருதயம் மனசிலே என்று அர்த்தம் கொள்ள வேண்டியது. முனிவர்களுடைய அவயவம், யோகிகளுடைய அவயவம் சொல்லப்பட்டன. முனிவர்களும் மனனசீலர்கள், யோகிகள் யோகாபியாச நிரதர்கள். யோகிகள் மெல்ல எழுந்து அப்பெருமான் இதயத்தில் இருக்கும்படியான அந்த பகவான் அசையாதபடி ஜாக்கிரதையாக எழுந்திருந்து, ஹரி என்ற ஹரிர்ஹரிஹி பகவன் நாமம் பேர் அரவம் பெரிய ஒலியானது உள்ளம் புகுந்து எங்களுடைய நெஞ்சிலே புகுந்து குளிர்ந்தது சைத்தியத்துவம் உண்டாய்த்தின.